Hello, aspirants, YouTube watchers, friends, and my well wishers. Welcome back to this dynamic and comprehensive session of learning. This is your mentor and coach, Suparas Jain. Today, I'm going to concentrate on All India Live Mock Test 8, Tier 2. Right, sir? So, let's begin the activity without any ado. Select the most appropriate synonym of the given word. సో మీ అందరికీ తెలుసు 45 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 45 క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. క్యావియాట్. 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద బోర్డ్. వార్నింగ్, పర్స్యూట్, డెడ్లాక్ అండ్ ఫిడిలిటీ. So there is a clear caveat that you are not supposed to invest much in the share market because it is prone to risk. There is a clear caveat that you are not supposed to smoke excessively because it can cause what you call cancer. So what do you mean by caveat? Caveat is nothing but it's a type of warning. It's a type of caution. Warning, caution. మంచి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అంటే అలారం బెల్స్, రెడ్ ఫ్లాగ్, మానిషన్. We are learning great vocabulary in this particular mock, and I personally advise you to write all the words in a particular notebook so that it will be handy for you. Red flag, alarm bells, మానిషన్. చక్కటి వర్డ్స్ బోర్డు పైన వస్తున్నాయి అన్నమాట. దాన్ని మంచిగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకొని మీ యొక్క పుస్తకాల్లో రాసుకోండి. వార్నింగ్, పర్స్యూట్, డెడ్లాక్, ఫిడిలిటీ. చక్కటి వర్డ్స్ అండి. వార్నింగ్ అనే వర్డ్ సినోనిమ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, హార్డ్ వర్డ్ కాబట్టి. వార్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ యాజ్ caveat. He has given me a warning. ఇంకోటి వార్నింగ్ అంటే తిట్టడం కూడా వస్తుంది. లైక్ రిప్రిమాండ్, rebuke, scold, admonish. So warning is nothing but he has given me a warning that you should not come late. He has given me a warning that I should not loiter. So a warning anamata. He has given me a warning next time I should ride the bike with helmet. That is nothing but it's a deterrent. So warning anadi in pursuit of your goal you should work at least 10 to 12 hours so that you can qualify Tier 2 exam and become a central government employee. Pursuit is nothing but follow, chase, hound. In pursuit of pleasure antam kada, in pursuit of our goal, in pursuit of pleasure. Okay. So follow, chase, hound, track. Inkoti, pastime and hobby. Second meaning is pastime and hobby. Yeah, deadlock. The two countries have been literally talking on the issue, trying to find out a resolution. రెండు దేశాలు చాలా చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నాయి ఏదో ఒక రెజల్యూషన్ ఇస్తామని. కానీ ఆ డెడ్లాక్ మాత్రం అసలు అలానే ఉండిపోతుంది అనమాట. డెడ్లాక్ ఇస్ సంథింగ్ వేర్ దేర్ ఈస్ నో ప్రోగ్రెస్. అలానే ఉందన్నమాట. స్టిల్ గా ఉంది, స్టాండ్ స్టిల్ గా ఉందన్నమాట. ఇంపాస్ సంథింగ్ మంచి వర్డ్ అనమాట. డెడ్లాక్ ఇస్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రోగ్రెస్. దాన్ని ఇంపాస్ అంటాం అనమాట. స్టేల్మేట్, లవ్లీ వర్డ్. స్టాండ్ స్టిల్, స్టేల్మేట్, ఇంపాస్, డెడ్లాక్, halt. Right. Fidelity. Yes, this is a very important word from examination point of view. Fidelity. Yes, your nature should be very much fidel, and you have to express your fidelity for your family, for your nation, for your friends. Fidelity is nothing but a type of loyalty, faithfulness, allegiance. Yeah, truthfulness. మీ దేశానికి మీరు మాత్రం చాలా విశ్వాసంగా ఉండాలి. మీ ఫ్యామిలీకి మీరు చాలా విశ్వాసంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసంగా ఉంటామో
దాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చక్కగా ఎప్పుడైతే నమ్మక ద్రోహం చేయమో దాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో ఫిడెలిటీ అంటారు. లాయల్టీ అంటారు. అలీజియన్స్ అంటారు. ఆనర్ అంటారు. ఫెయిత్‌ఫుల్‌నెస్ అంటారు. లాయల్టీ, అలీజియన్స్, ఒబీడియన్స్ and faithfulness. Beautiful word. Now caveat. Caveat is nothing but it's a type of warning. A red flag అనమాట ఇస్తుంది. ఎప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైతే డాక్టర్ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇస్తాడనమాట. వాటర్ లెవెల్ డ్యామ్ లో ఎక్కువైపోతే రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇస్తాం అనమాట. సో ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? వార్నింగ్. అడుగుతుంది ఏంటి? సినోనిమ్. సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే సార్. Shall we proceed to the next question? A beautiful question is flashing on your screen. Forbearance. The 4 options available on the board are intolerance, euphoria, onus and self-control. Beautiful word. ఇది కూడా మంచి వర్డ్ అండి. క్యావియాట్ ఎట్లయితే మంచి వర్డ్, టాప్ క్వాలిటీ వర్డ్, ఫర్బియరెన్స్ అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ స్టామినా, యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఎండ్యూరెన్స్, రైట్ సార్? టాలరెన్స్. He has got a lot of forbearance, you know. Whenever his father scolds, he never retaliates. నాన్నగారు ఎప్పుడు తిట్టినా మళ్ళీ ఎదురు సమాధానం చెప్పాడు అనమాట. చాలా పేషెన్స్ ఉంది, చాలా టాలరెన్స్ ఉంది, చాలా స్టాయిసిజం ఉందన్నమాట. పేషెన్స్, టాలరెన్స్, స్టాయిసిజము, ఎండ్యూరెన్స్, సో ఫార్టిట్యూడ్. ఎస్, బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ అండి. చూడండి, దాన్నే ఫర్బియరెన్స్ అంటారు అనమాట. చాలా మీ అందరికీ ఉండాలా, నాకు ఉంది. టాలరెన్స్, పేషెన్స్, స్టాయిసిజం, ఫార్టిట్యూడ్, రెస్ట్రైంట్. బ్యూటిఫుల్. ఇంటాలరెన్స్ ఇవాళ రేపు చూస్తున్నారు కదా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటాలరెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది. స్పెషల్లీ రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్. ఆ మతం గురించైనా ఈ మతం గురించైనా ఏమైనా మాట్లాడితే కొట్లాటలు జరుగుతున్నాయి అనమాట. దీన్నే ఇంగ్లీష్లో ఇంటాలరెన్స్ అంటారనమాట. ఇంటాలరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, చిన్నగా చెప్పాలి అంటే నారో మైండెడ్నెస్, రైట్ సార్? బిగాటరీ, నారో మైండెడ్నెస్, బిగాటరీ, ఫెనటిజం. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఇస్ ఫెనటిజం. ఇంకా బయాస్, పార్షాలిటీ, అంటే నేను చెప్పిందే గొప్ప, మా టీమే గొప్ప, మా పార్టీయే గొప్ప, మా ఫ్యామిలీయే గొప్ప. వాళ్ళు ఇంకా దాంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి రారు సార్. దిస్ ఇస్ ఆల్ బిగాటెడ్నెస్, దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫెనటిజం. రాదర్ ఇంకో మంచి వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే జింగోయిజం ఆర్ జింగోయిస్టిక్ అనొచ్చు. మంచి వర్డ్స్ నేర్చుకుంటున్నాం సార్. సో ఇంటాలరెన్స్ అంటే నారో మైండెడ్నెస్, బయాస్, పార్షాలిటీ, అన్ఫేర్నెస్, బిగాటరీ, ఫెనటిసిజం, dogmatism, prejudice and partiality. Euphoria. What do you mean by euphoria? Yeah, euphoria is nothing but, now that the party has won, the euphoria is very much visible on the face of the party workers in Bihar as well as in various places. Those who are sympathizing or supporters of BJP are there. He scored again Vaibhav Suryavanshi 142, especially in 40 plus wall. The euphoria is very much visible. Euphoria ante anandam paramanandam. Euphoria, ecstasy, elation, bliss, exhilaration, హ్యాపీనెస్, జాయ్నెస్, మెర్రీఫుల్, జోవియాలిటీ, ఇవన్నీ హ్యాపీనెస్ తో సంబంధించిన వర్డ్స్ అనమాట. రాప్సాడీ, ఎస్, క్లౌడ్9, యాస్, బయాండ్, అబ్సల్యూట్లీ క్రాకర్ ఆఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో యుఫోరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలేషన్, హ్యాపీనెస్, జూబిలియేషన్, ఎస్టసీ, రాప్సాడీ, క్లౌడ్9. సూపర్ అండి. నౌ ద ఓనర్స్ లైస్ ఆన్ యూ టు ప్రూవ్ దట్ హీ ఈజ్ ఎ కల్ప్రిట్. అది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అది నీ డ్యూటీ, నీ అబ్లిగేషన్ అనమాట. ఎప్పుడైతే చూడు, నువ్వు చెప్తున్నావు అతను దొంగతనం చేశాడని, మరి ప్రూవ్ చేయడం అనేది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా, నీ డ్యూటీ కదా, నీ అబ్లిగేషన్ కదా. ఓనర్స్ లైస్ ఆన్ యూ. రెస్పాన్సిబిలిటీ, బర్డన్, డ్యూటీ, అబ్లిగేషన్.
సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వెన్ యూ ఆర్ ఈటింగ్ జంక్ ఫుడ్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంట్రోల్ ఉండాలా. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ దాన్ని రెస్ట్రెయింట్ కూడా అంటారనమాట. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెస్ట్రెయింట్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. And he is a totally self-controlled person. He is cool as cucumber. He is phlegmatic. He is sang-froid. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉంది, ఎక్కడ రెచ్చిపోడనమాట. కామ్గా, నిశ్చింతగా, నిదానంగా, ప్రధానంగా వర్క్ చేస్తాడనమాట. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సినోనిమ్. ఫర్బియరెన్స్ అంటే టాలరెన్స్ ఉండడం అనమాట, పేషెన్స్ ఉండడం అనమాట. సో దానికి ఇంటాలరెన్స్ ఆపోజిట్ అయిపోతుంది. యుఫోరియాకి దానికి సంబంధమే లేదు. అది మాట్లాడుతుంది దేని గురించి? పేషెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట. ఓనర్స్ అంటే బర్డన్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ 100%, టాలరెన్స్, పేషెన్స్ అంటేనే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండి. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే టాలరెన్స్ ఉండాలా, పేషెన్స్ ఉండాలా. సో చక్కగా ఈ క్వశ్చన్ని కూడా ఆన్సర్ చేసామన్నమాట. విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నంబర్ 63 అన్నమాట. రైట్? malign. What do you mean by malign? I don't want to malign your reputation. నీ రెప్యుటేషన్ ని నేను malign చేయొద్దనుకుంటున్నా. Most of the politicians, when they go for canvassing, when they go for advertising their identities, they malign the character of opponents. Opponents యొక్క క్యారెక్టర్ ని malign చేస్తారు. Something which is evil in nature, something which is bad, wicked, nasty, awful, dreadful, malefic, malevolent is called malign. ఏదైతే చాలా ఈవిల్ ఇన్ నేచర్ గా ఉంటుందో, చాలా విక్కెడ్ గా ఉంటుందో, హార్మ్ఫుల్, నాస్టీ, బెయిల్ఫుల్ గా ఉంటుందో, malevolent, malignant. Yes, you all know that malignant is cancerous, malignant is dangerous. Yeah, we need opposite. Malign, defame, ఎవరైనా డిఫేమ్ చేయడము, వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయడము, హ్యూమిలియేట్ చేయడము, ఎంబ్రాస్ చేయడము, విలిఫై, విటుపరేట్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫేమ్. ఇన్సల్ట్ చేయడం అనమాట. డోంట్ ట్రై టు ఇన్సల్ట్. సో డిఫేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవరిదైనా ఇమేజ్ ని చెడగొట్టడం. ఆ ఇమేజ్ ని చెడగొట్టడాన్నే డిఫేమ్ అంటారు, బెస్మరిచ్ అంటారు, టార్నిష్ అంటారు. స్లాండర్, విలిఫై, స్టార్ వర్డ్, విటుపరేషన్, ఇంకా స్టార్ వర్డ్, బెస్మరిచ్, ఇంకా టార్నిష్. యా, డెఫినెట్లీ. ఏదైనా అండర్ గ్రిడ్ అంటే ఏంటి? తాడుతో కానీ చైన్తో కానీ ఎప్పుడైతే మనము సపోర్ట్ చేస్తామో దాన్ని అండర్ గ్రిడ్ అంటారు అనమాట. వెన్ యూ ట్రై టు సపోర్ట్ ఇట్. సో స్ట్రెంగ్థెన్, సపోర్ట్, మేక్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్, దాన్ని రీఇన్ఫోర్స్ అంటారు. బోల్స్టర్. రైట్, సో వెరీ గుడ్. Don't try to capitulate under pressure. At any cost, you are going to become a winner. Work hard and tier 2 will be in your hands. Capitulate is nothing but surrender చేయడం అన్నమాట. Give away, yield. Surrender, give away, yield, bend, relent. Yield, surrender, give away, relent. Well, definitely we are going through a wonderful mock, All India Live mock 8, and I extol for your patience, love and endurance. చాలా చక్కగా మాక్ ఎగ్జామ్ని వింటున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ లార్డు, అప్లాడు, చియరు, అక్లెయిము, ఎక్స్టోలు, యూలజైజు, కంగ్రాచులేటు, కాంప్లిమెంట్, అన్ని వర్డ్స్ ఎక్స్టోల్తో సంబంధించిన వర్డ్ అనమాట. ఎక్స్టోల్ ఇస్ ప్రైజ్, అక్లెయిమ్, applaud, congratulate and compliment. Okay sir, so what actually is the antonym of the word malign? Harmful. Harmful ki అద్భుతమైన ఆపోజిట్ ఏంటి? సో డెఫినెట్లీ డిఫేమ్ అయితే పనికిరాదు. అండర్ గ్రిడ్ కి మెలైన్ కి అసలు ఎక్కడెక్కడ దరిదాపుల సంబంధమే లేదు. ఈల్డ్ కూడా సంబంధం లేదు. యా, ఎవరినైనా హార్మ్ చేయడం,
ఎవరినైనా క్రిటిసైజ్ చేయడం, ఎవరిదైనా ప్రతిష్టని భంగం చేయడం, వాళ్ళని ఎక్స్టోల్ చేయడం అనమాట. ఎక్స్టోల్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ డి. 63 డి. 64 snide. We'll look at this word snide, okay, and find out the antonym. So what do you mean by the word snide? Snide is nothing but to mock, to ridicule, to disparage, to demean, having some sort of evil or malicious intention. ఎవరినైనా వెకరించడం, వాళ్ళ గురించి డెరోగేటరీ రిమార్క్స్ ని పాస్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ స్నైడింగ్. స్నైడ్ ఈస్ నాస్టీ, derogatory, disparaging, malicious, and sneering. Beautiful words. If you have, we need to find out the antonym of this word. If you have inquisitive nature or inquisitious nature, definitely you are going to become a good student. ఎప్పుడైనా పాఠం వింటున్నామా, పాఠం అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు క్వశ్చన్ చేసే కుతూహలం ఉండాలా. You should be very curious, eager to learn. Inquisitiveness or inquisitus అంటే eager to learn. This is nothing but questioning. ఏదైనా క్వశ్చన్ చేయడము, ఎంక్వైరింగ్ చేయడము, ప్రోబ్ చేయడము. క్వశ్చనింగ్, ప్రోబింగ్ ఆర్ ఎంక్వైరింగ్, ఆస్కింగ్. Yeah, they are trying to complement each other. Complimentary means something related to adulation anamata. Admiring, appreciate, flatter, prove. Flattering, appreciating, admiring nature. Chala complimentary nature. Admiring nature ఉంటుంది కదా. They have that particular gentleman is very complimentary in his attitude. He always try to compliment whenever a good work is done. That is nothing but appreciate. That is nothing but admire. That is nothing but congratulate, compliment. Appalling, yes, very dangerous, ghastly. Yeah. Something which is appalling, చాలా షాకింగ్ గా ఉంటుందన్నమాట. It was very appalling. I saw the murder and it was very appalling, horrifying, shocking. చాలా చాలా డ్రెడ్ఫుల్ గా ఉండే, టెరిబుల్ గా ఉండే. ఇంకా మంచి చాలా ఫెయిండిష్, ఘాస్ట్లీ, రైట్, డాస్టర్డ్, హారిఫైయింగ్, షాకింగ్, టెరిబుల్, గ్రిస్లీ అండ్ ఘాస్ట్లీ. గ్రిస్లీ అండ్ ఘాస్ట్లీ ఆర్ వెరీ గుడ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సింపుల్ గా మనము ఫెయిండిష్, డైబాలికల్, నెఫేరియస్ అవి కూడా ఇంచుమించు సేమ్. డైరెక్ట్ అంటే అపాలింగ్. ద మర్డర్ వాస్ వెరీ హారిఫైయింగ్. ఇట్ వాస్ వెరీ షాకింగ్. ద న్యూస్ వర్ వెరీ షాకింగ్. ఇట్ వాస్ అ టెరిబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద జనరల్ కోచ్ ఆఫ్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్, రైట్. అలార్మింగ్ అండ్ గ్రిస్లీ. సర్కాస్టింగ్ గా అంటే వ్యంగ్యంగా, ఎకిరిస్తూ, రెడిక్యూల్ చేస్తూ, మాక్ చేస్తూ, సినికల్ గా ఉండడం. ఎస్, something which is nothing but cynical, satirical. Something which is cynical, satirical, and I can use the word irony. Beautiful word is sardonic. Satirical, sardonic. Your remarks are very sarcastic. Your remarks are very sarcastic ante they are ridiculing me, they are humiliating me, they are demeaning me. They are very cynical in nature, sardonic in nature. Beautiful and lovely vocabulary. Ironical, cynical, satirical, sardonic. చూడండి సార్, vocabulary ఎంత బాగుందో. నేర్చుకుంటే ఇలాంటివి మనకి ఎగ్జామ్ టైంలో వచ్చాయి, మనకు గుర్తొచ్చేసాయి అనుకోండి, అయిపోయి ఇంకా ఎగ్జామ్ని మనము 100% దాంట్లో మనకి ఫుల్ మార్క్స్ అనమాట. 45 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయిపోతాయి. 135కి 135. ఓకే, రైట్. స్నైడ్కి యాంటనిమ్ ఎన్క్విజిటస్, కాంప్లిమెంటరీ, అపాలింగ్ అండ్ సర్కాస్టిక్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? Definitely nasty remarks, very derogatory remarks. దానికి చాలా చండాలమైన రిమార్క్స్ అంటాం కదా, చాలా
వ్యంగ్యంగా మాట్లాడాడు, వెకిరిస్తూ మాట్లాడాడు, ఏడిపిస్తూ మాట్లాడాడు. ఇన్‌క్విజిటివ్స్ రాదు. కాంప్లిమెంటరీ యెస్. పొగుడుతూ మాట్లాడాడు. అపాలింగ్ సంబంధం లేదు. సర్కాస్టిక్ సంబంధం లేదనమాట. ఓకే. రైట్. రైట్. Parazumbles. Over the past week in Kerala, everything from a character named Janaki in a film to Zumba dance performances by school students has angered some section or the other. Religion happens to be the common thread running through most of this. Religion happens to be the common thread running through most of these controversies. Navigating the cultural landscape these days is akin to threading a minefield. It is becoming evident that most innocuous creative expressions can blow up to become a heated controversy. యాహ్! చాలా మంచి ఇంగ్లీష్ మనం నేర్చుకుంటున్నాము. అందుకనే ఈ టెస్ట్ కూడా ఆల్ ఇండియా లైవ్ టెస్ట్ అని పెట్టాము. సో దట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఏ యాంగిల్ నుంచి వచ్చినా ఆ నాలెడ్జ్‌ని మనము రెస్పెక్ట్ చేయాలా. దాంట్లోకెళ్ళి ఏదైనా ఒక తత్వాన్ని నేర్చుకోవాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడన్నమాట. ఓవర్ ద పాస్ట్ వీక్ ఇన్ కేరళ ఆ! కొంచెం లైట్ ఎక్కువుంది సార్. ఇటొస్తా. ఆహ్, ఓవర్ ద కేరళలో ద పాస్ట్ వీక్ ఒక క్యారెక్టర్ నేమ్ జానకి ఇన్ ఎ ఫిల్మ్ టు జుంబా డాన్స్ హాస్ అది చేశారనమాట. చేసిన తర్వాత ఎందుకో కొన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ దాన్ని చూసి చాలా ఆక్రోశపడ్డారు. వాళ్ళకి కోపమొచ్చిందనమాట. రిలిజియన్ హ్యాపెన్స్ టు బి కామన్ థ్రెడ్ రన్నింగ్ త్రూ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాంట్రోవర్సీస్ కొన్ని జరిగాయి. ఆ అన్నిటికి కారణం అన్నిట్లో ఆ కాంట్రోవర్సీలో కామన్ ఉన్నది ఒకటే రిలిజియన్ అన్నమాట. నావిగేటింగ్ ద కల్చరల్ ల్యాండ్‌స్కేప్ దీస్ డేస్ ఈస్ అకిన్ టు థ్రెడ్డింగ్ ఎ మైన్. ఓహ్! ఇవాళ రేపు ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్‌లో కల్చరల్స్ థింగ్స్, స్పిరిచ్యువల్ థింగ్స్, రిలీజియస్ థింగ్స్ ఏదైనా మాట్లాడడం అంటే అకిన్ అంటే సిమిలర్ సార్. థ్రెడ్డింగ్ ఎ మైన్ ఫీల్డ్ అంటే డేంజర్‌ని మనము వెల్కమ్ జేసినట్టే. సో, గమ్మునుండాల. ఎప్పుడైనా కల్చరల్ గురించి, రిలిజియన్ గురించి, కాస్ట్ గురించి మాట్లాడితే నావిగేటింగ్ ద కల్చరల్ ల్యాండ్‌స్కేప్ దీస్ డేస్ ఇక్కడ మాత్రం కల్చరల్ అంటున్నాడు. ల్యాండ్‌స్కేప్ దీస్ డేస్ ఈస్ అకిన్. అకిన్ అంటే సిమిలర్ సార్. థ్రెడ్డింగ్ ఎ మైన్ ఫీల్డ్ ఈస్ డేంజరస్. ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఎవిడెంట్ దట్ మోస్ట్ ఇనాక్వస్ క్రియేటివ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ కెన్ బ్లో అప్ టు బికమ్. సో, మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆహ్, కి ఇనాక్వస్, హార్మ్‌లెస్, హార్మ్‌లెస్, సిమిలర్, సిమిలర్, డేంజరస్, మైండ్ ఫీల్డ్ ఈస్ డేంజరస్. మామూలుగా హార్మ్‌లెస్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ మనం ఆర్ట్‌లో, ఆ క్రియేటివిటీలో ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తాం. కానీ అది హీటెడ్ కాంట్రోవర్స్‌కి దారితీస్తుందనమాట. సో, నాకు నావిగేటింగ్ ద కల్చరల్ ల్యాండ్‌స్కేప్ దీస్ డేస్ ఈస్ అకిన్ టు థ్రెడ్డింగ్ ఎ మైన్‌ఫీల్డ్. ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఎవిడెంట్ దట్ మోస్ట్ ఇనాక్వస్. యెస్. ఫస్ట్ టైమ్ ఏమంటున్నాడు, మనము కల్చరల్ ల్యాండ్‌స్కేప్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల. రైట్. దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఎవిడెంట్ దట్ మోస్ట్ ఇనాక్వస్ క్రియేటివ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్. సో, కల్చరల్ థింగ్స్ మాట్లాడుతూ క్రియేటివ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌కొచ్చినాం గాబట్టే సీడీ మాండేటరీ పెయిర్ అయిపోతుంది. మాండేటరీ పెయిర్. సీడీ మాండేటరీ పెయిర్ అయిపోయింది కాబట్టి సీడీతోనేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? సీడీ, డీఏ, బీడీ. యెస్. అబ్సల్యూట్‌లీ రైట్ అండి. సీడీ, ఏబీ. సో, నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? నెక్స్ట్ సీడీ ఓవర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు? ఈ 2 డైలాగ్స్ ఇంతకుముందు ఎందుకొచ్చాయి అంటే, ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, కేరళలో ఒక క్యారెక్టర్ జానకి అనేది ఉందన్నమాట. ఆ జానకిని ఎందుకు అలా పోర్ట్రే చేశారు? జుంబా డాన్స్‌లో అలా ఎందుకు పెర్ఫార్మ్ చేశారని కొన్ని సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ వెరీ మచ్ అనాయిడ్ అన్నమాట. ఈ అన్ని కాంట్రోవర్సీకి కారణం ఏంటి? ఈ అన్ని కాంట్రోవర్సీలో ఒక కామన్ థింగ్ ఏందంటే రిలిజియన్ కనిపించిందన్నమాట. అబ్సల్యూట్‌లీ ఫెంటాస్టిక్ సార్. ఆ! ఫస్ట్ కల్చరల్ ల్యాండ్‌స్కేపు, దాని తర్వాత దాని ఎక్స్‌ప్రెషన్స్, ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో పాటు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడన్నమాట. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? 'జానకి' అనే క్యారెక్టరు, జుంబా డాన్స్ అన్నిటికి ఒక కామన్ థింగ్ ఏందంటే రిలిజియన్ అన్నమాట. సో, సీడీబీ, సీడీఏబీ. 66. Excellently well said C. We have everything that we want. I have but one prayer that we may have a heavy storm of rain to water our plants. A man who had 2 daughters married one to a gardener and the other to a potter. Off he went to the potter's house. Off he went to the potter's home and asked his other daughter how matters were with her. After a while, he paid a visit to the gardener's home. After a while, he paid a visit to the gardener's home and asked his daughter how she was and how it fared with her. Yes, absolutely fine, sir. చాలా ఈజీగా ఉందన్నమాట.
So definitely we are going to answer in a very easy and formidable way. ఎక్సలెంట్‌లీ వెల్ సెడ్ షీ. వి హావ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వి వాంట్. ఆమె చెప్తుందన్నమాట. అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి. భగవంతుడి దయ వల్ల అన్నీ బానే ఉన్నాయి. కానీ ఒక్క ప్రేయర్ మాత్రం ఉందంట. మేము అన్ని ప్లాంట్స్ ఏసాము. కానీ దానికి నీళ్ళు సరిపోవట్లేదు. భగవంతుడు ఒక మంచి వర్షాన్ని కనుక కురి కురిసిస్తే చాలు. ఒక మనిషికి ఇద్దరు డాటర్‌లు ఉండేవన్నమాట. అతను ఏం చేశాడంటే ఇద్దరు కూతుర్లకి పెళ్లి చేసేసాడు. ఒక అమ్మాయినేమో గార్డెనర్‌కిచ్చి పెళ్లి చేసాడు. ఇంకో అమ్మాయికేమో పాటర్‌కిచ్చి పెళ్లి చేశారు. ఆఫ్ హి వెంట్ టు ద పాటర్స్ హోమ్. సో, కొన్ని రోజుల తర్వాత పాటర్స్ హోమ్‌కెళ్ళాడనమాట. అండ్ ఆస్క్డ్ హిస్ అదర్ డాటర్ హౌ మ్యాటర్స్ వేర్. సరే మరి లైఫ్ ఎలా నడుస్తుంది? ఏంటి? కథేంటి చెప్పు? ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ హి పేడ్ ఎ విజిట్ టు ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ హి పేడ్ ఎ విజిట్ టు ద గార్డెనర్స్ హోమ్. సో, కొన్ని రోజులయిన తర్వాత ఎవరికైతే గార్డెనర్‌కైతే ఇచ్చి పెళ్లి చేశారో వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి ఆళ్ళ డాటర్‌ని అడిగారనమాట. ఎలా ఉంది? లైఫ్ ఏంటి? ఆమె ఆన్సర్ సో, ఇది చదివిన తర్వాత నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఆ మ్యాన్ ఫస్ట్ మనకి శీర్షం అనమాట. మెయిన్ థీమ్ అనమాట. అసలెవరు? ఎ మ్యాన్. మనకేముండే 2 డాటర్స్. ఏం చేశాడు? ఒకటికి గార్డెనర్‌కిచ్చి పెళ్లి చేశాడు. ఒకళ్ళకేమో పాటర్‌కిచ్చి పెళ్లి చేశారు. ఓకే. దాని తర్వాత ఆఫ్ హి వెంట్ టు ద రాదు. ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ హి పేడ్ ఎ విజిట్ టు ద యెస్ రావచ్చు. బి, డి. బీడీ మ్యాండేటరీ పెయిర్. అంతే గదా! ఫస్ట్ మనిషి ఆయనకిద్దరు డాటర్స్ ఉండే అని జెప్పాడు. ఓకే. ఒక డాటర్‌నేమో గార్డెనర్‌కిచ్చాడు. ఇంకో డాటర్‌కేమో పాటర్‌కిచ్చాడు. దాని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత గార్డెనర్స్ హోమ్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళాడనమాట. వాళ్ళ కూతురిని అడిగాడు. ఏంటి? ఎలా జరుగుతుంది? ఆమె జెప్పింది భగవంతుడి దయ వల్ల అంతా బానే ఉంది. ఒక కోరిక మాత్రం మిగిలిపోయింది. అదేంటంటే దేవుడు మంచి వర్షాన్ని కనుక కురిపిస్తే డెఫినైట్‌లీ మా ప్లాంట్స్ అనేవి చాలా వైభవంగా పెరుగుతాయనమాట. లాస్ట్‌లో ఏం రావాలా? సి. అచ్చా! ఓకే. ఇంతేనా అమ్మా అనేసి మళ్ళీ పాటర్స్ హోమ్‌కెళ్ళాడు. అండ్ ఆస్క్డ్ హిస్ అదర్ డాటర్ హౌ మ్యాటర్స్ వేర్. సరే నీ పరిస్థితి ఏంటి? మీ లైఫ్ ఎలా నడుస్తుంది? ఆడిదాకానే చెప్పిండు. మళ్ళీ ఇంకా స్టోరీ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందన్నమాట. బీడీతోని ఆప్షన్ ఎన్నున్నాయి? యెస్. బీడీ, ఏసీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వెషన్ నంబర్ 67-70 ఆహ్, కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ మెయిన్ ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. టియర్ 2లో ఆల్మోస్ట్ 12-15 మార్క్స్ ఉంటుంది. దీని మీద ఫోకస్ అనేది ఫుల్ ఉండాలా. కొంచెం అటు ఇటు ఫోకస్ అయినా మన సెలక్షన్ అనేది కొద్దిగా ఇబ్బందికరం అయిపోతుందన్నమాట. ఇన్ లేట్ అక్టోబర్ 2025 సైక్లోన్ మోంతా మేడ్ ల్యాండ్‌ఫాల్ ఆన్ ఇండియాస్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ primarily affecting the state of Andhra Pradesh. The powerful storm struck near the coastal area around the city of Kakinada, bringing sustained winds of around 90 to 100 kilometers per hour and generating a storm surge of up to 3 meters in low-lying coastal zones. Authorities had preemptively evacuated tens of thousands of residences from vulnerable villages and relief camps were readied. As the cyclone progressed inland, the heavy rainfall and the heavy winds caused widespread damage to infrastructure, agriculture, and livelihoods across several districts. The agricultural sector suffered severely. Primary Primary field level reports indicate that more than 112,900 hectares of standing crops were damaged across 15 districts of Andhra Pradesh. Paddy fields in the deltaic region of Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district were inundated, while maize, black gram, and other seasonal crops nearing harvest were flattened by wind driven rain. The total economic damage The total economic damage from the cyclone has been estimated around 53 billion rupees, approximately US $603 million, with the farm sector alone bearing a larger share of the losses. Beyond agriculture, roads, bridges, power infrastructure, and houses were significantly impacted. The state government's damage report covers loss in road and buildings infrastructure amounting to several thousand crores of rupees. Thousands of kilometers of road damage, bridge washed away, and power poles and transformers knocked down. Thousands of houses were damaged, and relief camps sheltered over 130,000 people. Coastal communities, especially fishing villages, experienced rough sea conditions, breach road damage, and high seas. Although the casualties were limited compared to past major cyclones, official sources report some fatalities, and the human toll in terms of economic distress is substantial.
Moving forward, the government has urged farmers to upload the photos of damaged crops via the Manamitra WhatsApp portal to begin enumeration and verification, enabling faster disbursement of relief under the State Disaster Response Fund (SDRF). Drainage operations in waterlogged fields are underway and interministerial assessments are expected. In summary, Cyclone Monta serves as a reminder of the increasing vulnerability of Andhra Pradesh coastal and agrarian systems to intensive weather events, even as the region pursues resilience building and disaster uh, preparedness. సో, మంచి మెసేజ్ అండి. లేటెస్ట్‌గా ఈ సైక్లోన్ మొంతా అనేదొచ్చింది గదా! అక్టోబర్‌లో దీని గురించి చక్కగా చెప్పాడనమాట. ఈ సైక్లోన్ మొంతా అనేది చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా వస్తుందని గవర్నమెంట్ ముందే వార్నింగ్ ఇచ్చింది. స్పెషల్లీ దీని టార్గెట్ ఆంధ్రప్రదేశే ఉంటుందనమాట. సో, ఒక భయంకరమైన తుఫాన్ వచ్చిందనమాట. అది స్పెషల్లీ స్ట్రైక్ చేసింది కాకినాడ. అండ్ విండ్ యొక్క స్పీడ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 90-100 కిలోమీటర్స్ ఉండే. సో, దాంతోని ఒక పవర్‌ఫుల్ స్టార్మ్‌ని సర్జ్ చేసిందనమాట. సో, కోస్టల్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని నీళ్ళల్లో నిండిపోయినాయి సార్. భయంకరమైన తుఫాను, భయంకరమైన వర్షాలు. కానీ ఈ తుఫాన్ అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని అథారిటీస్‌కే ముందే తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళేం చేశారు, చాలామంది ఎవరైతే ఈ తుఫాన్ గురైతారో వాళ్ళని విలేజెస్ నుంచి ఖాళీ చేపిచ్చేసి రిలీఫ్ క్యాంప్స్‌లో పెట్టేశారనమాట. ఎలా అయితే ఈ తుఫాన్ ముందుకెళ్తా ఉందో చాలా భయంకరమైన విధ్వంసాన్ని సృష్టించు పోయిందనమాట. ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే 1,12,900 హెక్టేర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది పాడైపోయింది. స్పెషల్లీ ఈ 15 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్పెషల్లీ ఆ డెల్టిక్ రీజియన్ ఏదైతే బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్ ఉందనమాట. అది మాత్రం నీళ్ళలో మునిగిపోయింది సార్. ఆ! మంచి మంచి క్రాప్స్ మొక్కజొన్న, బ్లాక్ క్రాప్, సీజనల్ క్రాప్స్ అన్నీ నాశనం అయిపోయాయి సార్. ఆ డ్యామేజ్ మాత్రం వాళ్ళు మినిమమ్ అసెస్ చేస్తున్నారు అంటే 53 బిలియన్ అండి రూపీస్‌లో. అదే యూఎస్ డాలర్స్‌లో అయితే $603 మిలియన్ అనమాట. సో, అలానే ఉట్టి మరి ఏంటి ఆహ్, ధాన్యాలే నష్టమైనా లేదు సార్. రోడ్లు, వైర్సు, ఎలక్ట్రిక్ పోల్సు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్సు అన్నీ లేచిపోయినాయి సార్. థౌసండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రోడ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయన్నమాట. సో, గవర్నమెంటు ప్రజల్ని రక్షిస్తూ వాళ్ళని రిలీఫ్ క్యాంప్‌లో తీసుకొనొచ్చి పెట్టింది. 1,30,000 రిలీఫ్ క్యాంప్‌లో కూర్చున్నారన్నమాట. స్పెషల్లీ చాలా చాలా ఈ ఫిషింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చాలా డ్యామేజ్‌ని బేర్ చేసిందన్నమాట. ఎందుకంటే రోడ్స్ అన్నీ నాశనం అయిపోయినాయి. ఫిషింగ్ చేయడం అని పోతా ఉంటే, ఆ ఫిషింగ్ చేయలేకపోయినారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్‌మెంట్స్ అన్నీ నాశనం అయిపోయినాయి. ఆల్‌దో కానీ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు, మనిషి యొక్క మరణాలు మాత్రం కొద్దిగా తక్కువనే ఉన్నాయి. వెన్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఏవైతే తుఫాన్‌లు వస్తుండే, సైక్లోన్స్ వస్తున్నాయి. సో, గవర్నమెంట్ వీళ్ళ యొక్క బాధను చూసి ఏం చెప్పిందనమాట, మీకు ఎంతైతే నష్టం జరిగిందో ఆ నష్టపరిహారాలను మేము ఇస్తాము. మీరు మనమిత్ర వాట్సాప్ పోర్టల్‌లో మీ ఫీల్డ్ యొక్క ఫోటోస్ పెట్టండి. డెఫినెట్‌లీ మేము ఆ నష్టపరిహారం మీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. సో, దీని ద్వారా మనకేం తెస్తుంది అంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంత పవర్‌ఫుల్ స్టేట్ ఉన్నప్పటికీ, ఇంత పవర్‌ఫుల్‌గా రెసిలియంట్ ఉంది. బిల్డింగ్ రెసిలియన్స్, డిజాస్టర్ ప్రిపేర్డ్‌నెస్‌లో కూడా నంబర్ వన్నే. అయినా గాని చాలా తుఫాన్‌కి గురైతుంది. ఇంకా మనము మన యొక్క ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని చాలా గట్టిగా చేసుకోవాలని ఈ ప్యాసేజ్ చెప్తుందనమాట. ఓకే. According to the passage, one of the major impacts of the cyclone was decline in urban housing demand. సైక్లోన్‌కి అర్బన్ హౌసింగ్ డిమాండ్‌కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా సార్? వాడు అడుగుతున్నాడు. డ్యామేజ్ టు స్టాండింగ్ క్రాప్స్ నియరింగ్ హార్వెస్ట్. యెస్. స్పెషల్లీ ఈ సైక్లోన్ మొంతా వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ క్రాప్స్ అన్నీ 90% పెరిగిపోయినాయి. హార్వెస్ట్‌కొచ్చినాయన్నమాట. ఆ క్రాప్స్ నాశనం అయిపోయినాయంట. ఇంక్రీజ్ ఇన్ టూరిజం అలాంగ్ ద కోస్ట్. టూరిజం గురించి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. గ్రోత్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ నో. సో, ఆన్సర్ ఈస్ damage to standing crops near harvest in coastal areas. Damage to generating a fan of 3 meters lying and residents are vulnerable and release camps where uh, as the cyclone progresses, livelihood across the agri suffer severe preliminary wet damage across 15 districts. The word inundated is closest in meaning to exposed, flooded, dried up, elevated. ఎక్స్‌పోజ్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా చూపించుకోవడం. రివీల్, షో. హి ఈస్ ఎక్స్‌పోజింగ్ హిస్ టాలెంట్. ఫ్లడెడ్ అంటే ఏంటి? డెల్యూజ్. డెల్యూజ్, ఇనండేటెడ్, డెల్యూజ్, టొరెంట్. నీళ్ళల్లో మునిగిపోవడం. ఎన్‌గల్ఫ్. డ్రైడ్ అప్ అంటే పార్చ్డ్ ల్యాండ్.
పార్చ్డ్ వెదర్, ఎండిపోయిన ల్యాండ్. ఎలివేటెడ్ అంటే రైజ్, ఎలివేటెడ్ ప్లేస్, రైజ్డ్ ప్లేస్. సో ఇనండేటెడ్ అంటే ఏంటి? ఇనండేటెడ్ అంటే పూర్తిగా నీళ్ళల్లో మునిగిపోవడం. ఆ పూర్తిగా నీళ్ళల్లో మునిగిపోవడాన్ని ఎలివేటెడ్ అన్నారు, డ్రైడ్ అప్ అన్నారు, ఎక్స్పోజ్డ్ అన్నారు, ఫ్లడెడ్ అంటారు సార్. ఫ్లడెడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Which statement best summarizes the government's response as described in the passage? సో విచ్ స్టేట్మెంట్ బెస్ట్ గవర్నమెంట్ యొక్క రెస్పాన్స్ ని ఒక మంచి స్టేట్మెంట్ చెప్తుందనమాట. పెట్టొచ్చు అనమాట, ఒక స్టేట్మెంట్ లో పెట్టొచ్చు. అదేంటి? రిలీఫ్ ఎఫర్ట్స్ వర్ డిలేడ్ అండ్ నన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాజ్ రెస్టోర్డ్. అందరికంటే ముఖ్యమైన థింగ్ మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ లో చదివింది ఏంటంటే రిలీఫ్ క్యాంప్స్ పెద్దగా పెట్టేశారు. ముందే వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఈ సైక్లోన్ అనేది చాలా డేంజరస్ అని. అందరిని అక్కడి నుంచి ఎవాక్యువేట్, ఖాళీ చేపించేశారు అనమాట. ద గవర్నమెంట్ ఇగ్నోర్డ్ అగ్రికల్చరల్ లాసెస్ అండ్ ఫోకస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ అర్బన్ ఏరియాస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అటర్లీ నాన్ సెన్స్. The government initiated early evacuation, set up relief camps, and started crop damage enumeration for timely compensation. Absolutely correct, sir. The government encouraged more chemical fertilizers use after the cyclone. This is also something irrelevant. Thousands of houses were damaged and relief camps sheltered around 130 people. Authorities had preemptively evacuated tens of hundreds of residents from vulnerable villages and relief camps were readied. From the passage, what is the approximate estimated economic damage caused by cyclone Montha in Andhra Pradesh? So 53 billion rupees అని చెప్తానే ఉన్నా. 603 million US dollars లో రావాలా. 53 US million dollars కాదు. So answer is rupees 53 billion. Yeah. Now we are going to discuss wonderful idioms, sir. Question number 71 to 73 are nothing but they are idioms. So what does this idiom mean? Fill the void. Options are to achieve sudden wealth, to create more problems, to replace a feeling of emptiness, to avoid responsibilities. Fill the void is provide or replace something that is missing. For example, fill the void. ఏదైతే మనసులో ఒకలాంటి వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిందో దాన్ని నింపడానికి, ఏదైతే ఒక ఎంప్టీనెస్ క్రియేట్ అయిందో దానికి నింపడానికి. షీ బ్రాట్ అ న్యూ పెట్. హర్ పెట్ డైడ్ రీసెంట్లీ. హర్ అంటే రేణుక అనుకోండి, అయితే సీత అనుకోండి. హర్ పెట్ డైడ్ రీసెంట్లీ. రేణుక బ్రాట్ అ న్యూ పెట్ టు ఫిల్ ద వాయిడ్ దట్ వాస్ దేర్ ఇన్ హర్ హార్ట్. పాపం ఆ కుక్కను బాగా ప్రేమించేది అనమాట. కుక్క చనిపోయింది. సో దానికి గుర్తొస్తుంది, జ్ఞాపకాలు ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి రేణుక కొత్త పెట్టుకున్నది. రేణుక బ్రాట్ ఎ న్యూ పెట్ టు ఫిల్ ద వాయిడ్. వాచింగ్ మూవీస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ వాయిడ్ వెన్ యు ఆర్ లోన్లీ. ఎప్పుడైతే మీరు ఒంటరిగా ఉంటారో ఆ ఒంటరిగా ఉన్న ఎంప్టీనెస్ ని ఫిల్ చేయడానికి వాచింగ్ మూవీస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వేస్, ఆర్ వాచింగ్ క్రికెట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వేస్. సో సమ్ పీపుల్ ఈట్ దేర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ టు ఫిల్ ద వాయిడ్ వెన్ దే ఆర్ సాడ్. సాడ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? తింటారు. ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఈటింగ్ అంటారు అనమాట. సో చిన్నగా చెప్పాలి అంటే టు అచీవ్ సడన్ వెల్త్ కాదు, టు క్రియేట్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు, టు రిప్లేస్ అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎంప్టీనెస్. ఎస్, ఏదైతే ఒక స్పేస్ మిగిలిపోయిందో, ఒక వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిందో, ఒక ఎంప్టీనెస్ క్రియేట్ అయిందో దాన్ని నింపడాన్ని అంటారనమాట. సో ఫిల్ ద వాయిడ్ అంటే ఇక్కడ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే రకరకాల వాట్ యు కాల్ ఫ్లవర్స్, రకరకాల థింగ్స్ అవన్నీ వేస్తున్నాడు అనమాట. ఆ ఎంప్టీనెస్ ని అంటే ఫిగరేటివ్ గా చెప్తున్నానండి. ఫిగరేటివ్ గా ఈ యొక్క పిక్చర్ ఏం చెప్పిస్తుందంటే ఏదైతే ఎంప్టీనెస్ ఉందో, ఏదైతే వాక్యూమ్ ఉందో దాన్ని మంచి జ్ఞాపకాలతో, మంచి మెమరీస్ తో, అద్భుతమైన వాట్ యు కాల్ క్రియేటివ్ థింగ్స్ తో నింపుతున్నాడు అనమాట. ప్రొవైడ్ ఆర్ రిప్లేస్ సంథింగ్ దట్స్ మిస్సింగ్. ప్రొవైడ్ ఆర్ రిప్లేస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్. After her pet passed away, Renuka brought a new puppy to fill the void in her heart. Absolutely ఒక చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఆఫ్టర్ హర్ పెట్ పాస్డ్ అవే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అనమాట. ట్రాంపుల్ ఆన్ రైట్స్, ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అండి. చక్కగా దీన్ని
మీరు నేర్చుకోవాలా. ఎక్కడ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసే ఛాన్సే లేదు సార్. ట్రాంపుల్ ఆన్ రైట్స్ టు డిస్రెస్పెక్ట్ అండ్ వయలేట్ సమ్‌వన్స్ రైట్, టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్, టు నెగోషియేట్ ఫర్ అడిషనల్ ప్రివిలేజెస్, టు డిమాండ్ స్ట్రాంగర్ లీగల్ సేఫ్‌గార్డ్స్. యాహ్! ట్రాంపుల్ ఆన్ రైట్స్ అంటే టు డిస్‌రెస్పెక్ట్, డిసానర్, ఇగ్నోర్ ఆర్ ఎంక్రోచ్ అపాన్ అదర్స్ రైట్స్. ఎప్పుడైతే వేరేలి హక్కుని మనం ఇగ్నోర్ చేసేస్తామో, డిసానర్ చేసేస్తామో, ఎంక్రోచ్ చేస్తామో అది ట్రాంప్లింగ్ ఆన్ రైట్స్ అనమాట. ద న్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ ట్రాంప్లింగ్ ఆన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్ బై నాట్ గివింగ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. The new CEO who came is trampling on the rights of the people by not giving their bonuses. వాళ్ళ హక్కు అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ బోనస్ రావడం అని, కానీ బోనస్ ఇవ్వకపోవడం అనేది దే ఆర్ ట్రాంప్లింగ్ దర్ రైట్స్ అనమాట. వెల్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పే ద వేజెస్ ఆన్ టైమ్, యు ఆర్ ట్రాంప్లింగ్ ఆన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్. వర్కర్స్‌కి అధికారం ఉందన్నమాట. రోజు పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం దాకా కూలీ చేస్తారు. వాళ్ళ యొక్క వేజెస్‌ని టైం మీద కనుక ఇవ్వకపోతే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? యూ ఆర్ ట్రాంప్లింగ్ దేర్ రైట్స్. సో, చిన్నగా చెప్పాలి అంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు డిస్‌రెస్పెక్ట్ అండ్ వయలేట్ సమ్‌వన్స్ రైట్స్ కరెక్టే సార్. ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్ కాదు. సో, ట్రాంప్లింగ్ ఆన్ ద రైట్స్ చూడండి సార్. వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారనమాట. వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ హక్కుల్ని తొక్కేస్తున్నారు. నిర్దాక్షిణ్యంగా వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని తొక్కేస్తున్నారనమాట. వాళ్ళు మాత్రం గట్టిగా ప్రొటెస్తున్నారు. మా రైట్స్ మాకు కావాలి అనేసి. సో, ఈ పిక్చర్ మాత్రం అద్భుతంగా మ్యాచ్ అయింది సార్ ఇక్కడ. ఇగ్నోర్, డిస్‌రిగార్డ్ ఆర్ ఎన్‌క్రోచ్ అపాన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ అదర్స్. బై నాట్ అలోయింగ్ ఫ్రీ స్పీచ్, ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ ట్రాంప్లింగ్ ఆన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. యెస్. ఫ్రీ స్పీచ్‌ని అలౌ చేయకపోవడం అనేది నథింగ్ బట్ ట్రాంప్లింగ్ ఆన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అనమాట. అబ్సల్యూట్‌లీ ఒక డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో అందరికీ ఫ్రీ స్పీచ్ హక్కు ఉందన్నమాట. ఆ ఫ్రీ స్పీచ్ హక్కునే గనక మీరు ఇవ్వకపోతే యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఆబ్లిగేషన్. యూ ఆర్ ట్రాంప్లింగ్ ద రైట్స్. Run its course. What do you mean by run its course? Something that runs naturally and completes its journey ఆర్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఫైనల్ ఎండ్. ఏదైతే న్యాచురల్‌గా పోతుందనమాట. న్యాచురల్‌గా అదే ఎండ్ అయిపోతుందనమాట. దాంట్లో మనము జోక్యం చేసుకోవద్దనమాట. వెల్, షీ వాస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ వైరల్ ఫీవర్ ఫర్ ద లాస్ట్ 3 days. వెంట్ టు ఎ డాక్టర్ అండ్ ద డాక్టర్ ఎగ్జామిన్డ్ హర్ రిపోర్ట్స్ అండ్ very categorically said, let the fever run its course. I can't do anything because in viral fever antibiotics will not work. చక్కగా చెప్పాడనమాట. అమ్మాయి 3 రోజుల నుంచి చాలా హై ఫీవర్‌తోని బాధపడుతుంది. డాక్టర్ దగ్గరికెళ్తే డాక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే, లెట్ ద ఫీవర్ రన్ ఇట్స్ కోర్స్. దాన్ని నేనేం చేయలేనండి. అది వైరల్ ఫీవర్. అదే వస్తుంది. నేచురల్‌గా అదే తగ్గిపోతుంది. నేను యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినా పనిచేయదు. బాక్టీరియాతోని వచ్చిన ఫీవర్ అయితే యాంటీబయాటిక్స్ తక్కువ చేస్తది గానీ, ఇది వైరల్ ఫీవర్ అండి. యాహ్! సమ్ రిలేషన్స్ షుడ్ రన్ దేర్ కోర్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బి హ్యాపీ. కొన్ని రిలేషన్‌షిప్‌లో మనం జోక్యం చేసుకోవచ్చు సార్. ఏదైతే అయితుందో అది అవ్వనియండి సార్. జోక్యం చేసుకుంటే ఆ రిలేషన్‌షిప్ అనేది పాడైపోతుంది. లెట్ ద రిలేషన్‌షిప్ రన్ ఇట్స్ కోర్స్. టు టేక్ ఎ షార్ట్ కట్ టు సక్సెస్ కాదు. టు రీచ్ ఎ న్యాచురల్ ఎండ్ వితౌట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, యెస్, అబ్సల్యూట్‌లీ కరెక్ట్ కాదు. టు స్పీడ్ అప్ ఎ ప్రాసెస్ ఇంటెన్షనల్లీ కాదు. టు చేంజ్ డైరెక్షన్ సడెన్‌లీ కాదు. యాహ్! ఇప్పుడు ఆ వాచ్ ఉందన్నమాట. అది నేచురల్‌గా దాని సాండ్‌లో మెల్లమెల్లంగా పడుతుంది. లేదు జల్ది అయిపోవాలా అంటే జల్ది అయిపోతుంది. స్లోగుండు, లేదు స్లోగుంది, జల్ది అయిపోవాలి. అయితదా సార్ అది? అది నేచురల్‌గా ఒక గంటకి టోటల్ ఆ సాండ్ పైన ఏదైతే ఉందో కిందొచ్చేస్తది. మళ్ళీ దాన్ని ఉల్టా చేసి ఒక గంట టైం మనం పూర్వకాలంలో టైం ఇలానే వాళ్ళు మెజర్ చేస్తుండే అన్నమాట. ఇట్ విల్ గో ఇట్స్ నేచురల్ కోర్స్. యూ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ దట్. దాంతో నువ్వు ఇంటర్ఫియర్ చేయకూడదు. మంచి పిక్చర్ దీనికి మ్యాచ్ అయింది సార్. రన్ ఇట్స్ కోర్స్. Run its course is to allow something to run naturally until it finishes or reaches its end. Sometime relationship just run their course and it is best to move on peacefully. అంతే. కొన్నిసార్లు రిలేషన్‌షిప్‌లో ఆటంకాలొస్తాయి, మతభేదాలొస్తాయి. మనం ఏం జోక్యం చేసుకోవద్దు. అవి కొన్ని రోజుల తర్వాత అవే పీస్‌ఫుల్‌గా సాల్వ్ అయిపోతాయి. బ్యూటిఫుల్ ఇడియమ్స్ సార్. 3 ఖతర్నాక్ మంచివి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్‌లో వచ్చినాయన్నమాట. 74
కాలమ్ ఏ, కాలమ్ బి. ప్రాక్సీ, ఇంపీచ్, ఫాగ్, బ్రెయిన్ వాషింగ్. ప్రాక్సీ అంటే తెలుసు. మై ప్రాక్సీ ఓటెడ్. నేను ఓటింగ్‌కెళ్ళలేదు. నా ప్రాక్సీ నా సబ్‌స్టిట్యూట్ పోయాడనమాట. ప్రాక్సీ అంటే కోర్ట్‌కి నేనెళ్ళలేదు. నా ప్రాక్సీ అటెండ్ అయ్యాడనమాట. నా సబ్‌స్టిట్యూట్ పోయి అటెండ్ అయ్యాడు. ప్రాక్సీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ పర్సన్ అథరైజ్డ్ టు యాక్ట్ ఫర్ అనదర్. ఇంపీచ్ అంటే ఏంటి? ఎవరినైనా పబ్లిక్ ఆఫీస్‌లో పనిష్ చేయడం అనమాట. స్పెషల్లీ ఇంపీచ్‌మెంట్ అనేది అమెరికాలో ఎక్కువనమాట. టు అక్యూజ్ ఎ పబ్లిక్ అఫీషియల్ ఆఫ్ మిస్‌కాండక్ట్. ఫాగ్ అంటే తెలుసు. పొద్దున పూట మంచు. ఎ థిక్ క్లౌడ్ రెడ్యూసింగ్ విజిబిలిటీ. బ్రెయిన్ వాషింగ్ చాలా చాలా మంది బ్రెయిన్ వాషింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా చేస్తున్నారనమాట. మామూలుగా చాలా మంది వాళ్ళ పనే బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం అనమాట. ఫోర్సిబ్లీ ఇండాక్ట్రినేషన్ టు చేంజ్ బిలీఫ్స్. బిలీఫ్స్‌ని చేంజ్ చేయమని బ్రెయిన్ వాషింగ్ చేస్తా ఉంటారనమాట. రైట్? సో, ఏమైపోయింది? 1 సి, 2 ఏ, 3 బి, 4 డి. సిఏబిడి. సిఏబిడి. అబ్సల్యూట్‌లీ రైట్ సార్. ప్రాక్సీ అయిపోయింది, ఇంపీచ్ అయిపోయింది, ఫాగ్ అయిపోయింది, బ్రెయిన్ వాషింగ్. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Profitable, ఈల్డింగ్, ఫైనాన్షియల్ గెయిన్. ఏదైతే చాలా ఎక్కువగా మనకి డబ్బులిస్తుందో, ఎక్కువగా ఫైనాన్షియల్ గెయిన్స్ ఇస్తుందో దాన్ని లుడిక్రస్ అంటారా? లుక్రేటివ్ అంటారా? లుడైట్ అంటారా? లగర్ అంటారా? బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ సార్. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అబ్సర్డ్, స్టూపిడ్, నాన్సెన్సికల్, రిడిక్యులస్, స్టూపిడిటీ, ఇడియాటిక్ ఇస్ కాల్డ్ లుడిక్రస్. అబ్సర్డ్, your talk is ludicrous అంటాం. The way you are spending the money is nonsensical. What a silly question. And something which is preposterous. Lovely word of the day. Ludicrous అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇంకో మంచి వర్డ్ మనకు వచ్చిందనమాట. ఏంటి ఆ వర్డ్? లుక్రేటివ్ బిజినెస్. ఇవాళ రేపు షేర్ మార్కెట్ అనేది ఒక లుక్రేటివ్ ఇన్వెస్టింగ్ బిజినెస్ అయిపోయింది. ఇవాళ రేపు గోల్డ్ కొనుక్కొని అమ్మడం ఒక లుక్రేటివ్ బిజినెస్ అయిపోయింది. సిల్వర్ కొనుక్కొని అమ్మడం ఒక లుక్రేటివ్ బిజినెస్. లుక్రేటివ్ ఈజ్ సబ్స్టాన్షియల్, హై యీల్డింగ్, హ్యాండ్సమ్, ప్రాఫిటబుల్, ప్రొడక్టివ్. రైట్ సార్? సో లుక్రేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిటబుల్, ఫ్రూట్ఫుల్, ప్రొడక్టివ్, బ్లూమింగ్, ప్రాస్పరస్. లుడైట్, స్టార్ వర్డ్ ఆఫ్ ద డే. లుడైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దేన్నైనా ప్రోగ్రెస్‌ని అపోజ్ చేసేవాడు. క్రిటిక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్, క్రిటిక్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అపోజర్, రెసిస్ట్ చేసేవాడనమాట. టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది అంటే దాంట్లో ఏదో ఒక ఫాల్ట్‌ని తీసేసి ఆ టెక్నాలజీని అపోజ్ చేస్తాడనమాట. సో, ఏదైనా ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుందో, ఎందుకు ఆ ప్రోగ్రెస్ ఇలా జరుగుతుందని దాన్ని గూడా విమర్శిస్తా ఉంటారనమాట. ఆ విమర్శ అనే వారినే లుడైట్స్ అంటారనమాట. వన్ హూ అపోజెస్, వన్ హూ రెసిస్ట్స్ చేంజ్. అన్ అడ్వర్సరీ. మీకు నాకు అర్థమయ్యే భాషలో క్రిటిక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అంటారు. ఒక బోట్‌ని, ఒక యాట్‌ని, ఒక యాల్‌ని, బోట్ అనొచ్చు, యాట్ అనొచ్చు, యాల్ అనొచ్చు, ఫ్రిగేట్, ఫెచ్, ఇవన్నీ బోట్‌కి అద్భుతమైన వర్డ్స్ సార్. ఎగ్జామ్‌లో ఫ్రిగేట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. కెచ్ అనే వర్డ్ కూడా వచ్చింది. కాబట్టే ఇంక్లూడ్ చేశా. బోట్, యాట్, యాలు, ఫ్రిగేట్, కెచ్. బ్యూటిఫుల్ సార్. ప్రాఫిటబుల్, యీల్డింగ్, ఫైనాన్షియల్ గెయిన్. లుడిక్రస్ వస్తుందా? లుడిక్రస్ అంటే సంథింగ్ అబ్సర్డ్. ప్రాఫిటబుల్, లుడైట్ రాదు, లగర్ రాదు. బ్యూటిఫుల్. నెక్స్ట్. చాలా మంచి క్లోజ్ టెస్ట్ అండి. ఆలోచించి చక్కగా దీన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. 5 centuries after Leonardo Vinci painted Mona Lisa 1503-19, the portrait hangs behind bulletproof glass dash the Louvre Museum and draws thousands of jostling spectators each day. It is the most famous painting in the world, and yet when viewers manage to see the artwork close, they are likely to be dashed by the small, subdued portrait of an ordinary woman. She is dressed modestly in a translucent veil, dark robes, no jewelry. Much has been said about her smile and gaze, but viewers still might wonder what all the dash is about, along with the mysteries of the sitter's identity and her
of the sitter's identity and her dash look, the reason for the work's popularity is one of its many conundrums. Although many theories have attempted to pinpoint one reason for the arts piece celebrity, the most compelling arguments insist that there is no one explanation. The Mona Lisa's fame is the result of many chance circumstances combined with the painter's inherent appeal. Wow, wonderful. ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిస్ ఈజ్ అ క్రాకర్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్. అందరిలో ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువ ఐక్యూ ఉన్నవాడేమో లియానర్డో విన్సీ. మీ అందరికీ తెలుసు మోనోలిసా లాస్ట్ సఫర్ అనమాట. హీ వాజ్ అంబిడెక్స్ట్రస్, 2 చేతులతో పనిచేసేవాడు అనమాట. అతను చేసిన అద్భుతమైన కార్యాల్లో మోనోలిసాని పెయింట్ చేయడం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రసిద్ధమైనది. ఇవాళ ఆ యొక్క మోనోలిసా అనేది మ్యూజియం ఫ్రాన్స్లో లొవేర్ మ్యూజియంలో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ వెనకాల ఉందన్నమాట. చాలా మంది దాన్ని చూడడానికి ఎవ్రీడే కొన్ని వందల మంది వస్తారనమాట. ఈ పెయింటింగ్ అనేది వరల్డ్‌లో అందరికంటే ఫేమస్ పెయింటింగ్ అండి. మీరు గూగుల్‌లో టైప్ చేసి చూడండి. వరల్డ్స్ ఫేమస్ పెయింటింగ్ అనగానే మోనాలిసా లాస్ట్ సఫర్ వచ్చేస్తుందనమాట. ఆ వ్యూవర్స్ అక్కడ ఎళ్ళిన తర్వాత క్లోజ్‌గా పోయి చూస్తారనమాట. అక్కడ మాత్రం ఒక ఆర్డినరీ వుమెన్ ఒక ట్రాన్స్‌లూసెంట్, హాఫ్ ట్రాన్స్‌పరెంట్, హాఫ్ ఒపేక్ వీల్డ్ అంటే పరదాలో డార్క్ రోబ్స్ ఏసుకొని అక్కడ కూర్చుందనమాట. మరి వాళ్ళు దాన్ని ఆలోచిస్తా ఉంటారు. కొందరంటారు ఆవిడ చూడడం ఒక చూపు చాలా ఫేమస్సు. కొందరంటారు ఆమె యొక్క స్మైల్ చాలా ఫేమస్సు. ఆ! అస్ ఇవంతా ఈ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఆ! అంటే ఆమె పెయింటింగ్ అనేది ఒక మిస్టరీ అయిపోయింది సార్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయిపోయిన. కొందరేమంటారు, "అరే బాబు! ఇతను చాలా అద్భుతంగా పెయింట్ చేశాడు. ఆ స్మైల్‌లో రకరకాల వేల్లో జూషినా అదే స్మైల్ కనిపిస్తది. ఆ గేజ్‌లో ఒక డివైన్ ఫీల్ ఉంటుంది." సో, చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి సార్. ఒక థియరీ ఏం లేదనమాట. ఒక థియరీలో చెప్పడం అనేది సాధ్యం గాదనమాట. ఒక వన్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఆ పెయింటింగ్‌కైతే సరి అయినది కాదనమాట. చాలామంది చాలా వివిధ ప్రకారంగా చెప్పాలనుకుంటున్నారు. సో, 'మోనాలిసాస్' ఫేమ్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మెనీ సర్కమ్‌స్టాన్సెస్ కంబైన్డ్ విత్ పెయింటింగ్. సో, నిజంగా జెప్పాలి అంటే చాలా రకంగా 'మోనాలిసాస్' పెయింటింగ్ అనేది ఫేమస్ అయింది. నిజంగా పెయింటర్స్ యొక్క ఇన్‌హరెంట్ అపీల్, మనసుతోనొచ్చిన అపీల్, చేత్తోని చేసే కార్యం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయిందనమాట. 5 centuries after Leonardo da Vinci painted Mona Lisa 1503, the portrait hangs behind bulletproof glass. ఎక్కడ? లొవార్ మ్యూజియంలో ఉందనమాట. వితిన్ బిసైడ్ ద మ్యూజియం పక్కన ఎందుకు పెడతారు? టువర్డ్ ఎందుకు పెడతారు? ఔట్ సైడ్ ఎందుకు పెడతారు? సో, డెఫినైట్‌లీ వితిన్ ద లొవార్ మ్యూజియం. బిసైడ్ రాంగ్, టువర్డ్ రాంగ్, ఔట్ సైడ్ రాంగ్. Yet when viewers manage to see the artwork, they are likely to be dashed by the small subdued. ఈ చిన్న పోర్ట్రేట్ కోసం ఇంతమంది వస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ వరల్డ్స్ కాస్ట్‌లీయెస్ట్ పెయింటింగా లియోనార్డో విన్సీ ఏసాడా అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యచకితమైతారనమాట. కంపోజ్డ్ అంటే కూల్ అండ్ కామ్. కూల్, కామ్. అన్‌ఫేజ్డ్ అంటే అన్‌డిస్టర్బ్డ్, అన్‌పెర్టర్బ్డ్. బాఫుల్డ్ అంటే షాక్డ్. ఫైన్ అంటే గుడ్. సో, ఆన్సర్ ఏం రావాలి మరి? వాట్ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వెషన్? డెఫినైట్‌లీ ఆశ్చర్యచకితం అవ్వడం అన్నమాట. ఆ! ఆశ్చర్యచకితం. ఆశ్చర్యచకితం అంటే బాఫుల్డ్. రైట్. మచ్ హాస్ బీన్ సెడ్ అబౌట్ హర్ స్మైల్ అండ్ గేజ్. వీవర్స్ స్టిల్ మైట్ వండర్ వాట్ ఆల్ ద డాష్. మరి ఇంత ఫస్, అన్నీస్, క్యావిల్, సెన్ష్యూర్ మంచి వర్డ్స్ అండి. రైట్? ఫస్ అంటే ఏంటి? వాట్ దిస్? ఎందుకు ఇంత గందరగోళం? ఎందుకు ఇంత కమోషను? ఫస్ ఈస్ కమోషన్. కియోస్. అనీస్ డిఫికల్టీ. క్యావిల్ ఈస్ ప్రొటెస్ట్. సెన్ష్యూర్ ఈస్ కండెమ్, స్కోల్డ్. సో, ఇక్కడ కండెమ్, సెన్ష్యూర్ రాదు. క్యావిల్ గూడా రాదు. అనీస్ గూడా రాదు. ఫస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఏందబ్బా దీని వాట్ దిస్ ఫస్? మామూలుగా ఇంగ్లీష్‌లో ఫ్రేజ్ వాడరు. వాట్ దిస్ ఫస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్? ఇంతగా చెప్తున్నారు. దేని గురించి చెప్తున్నారసలు? ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఇంత ఫేమస్ ఏంటి? అనేసి మామూలుగా మనం చెప్తా ఉంటామనమాట. అలాంగ్ విత్ ద మిస్టరీస్ ఆఫ్ ద సిస్టర్స్ ఐడెంటిటీ అండ్ హర్ డాష్ లుక్, డార్క్ లుక్కా? ఒకల్ట్ లుక్కా? ఎనిగ్మాటిక్ లుక్కా? మర్కీ లుక్కా? బ్యూటిఫుల్ అండి. బ్యూటిఫుల్. ఏంటి ఆ లుక్ ఏంటి? ఆ! సో, డార్క్ అంటే ఏంటి? డిమ్.
గ్లూమీ. ఒకల్ట్ అంటే మిస్టీరియస్ అనొచ్చు. ఆబ్స్క్యూర్ రాద్దాం. ఆబ్స్క్యూర్. ఎనిగ్మాటిక్ అంటే పజిలింగ్, మిస్టిఫైయింగ్. మర్కీ అంటే క్లౌడీ. సో క్లౌడీ రాదు, డార్క్ లుక్ రాదు. ఏమంటున్నాడు? ఆల్దో డాష్ లుక్, ద రీజన్స్ ఫర్ ద వర్క్స్ ఫర్ డాష్ లుక్, చాలా మిస్టీరియస్ లుక్ సార్. ఒకల్ట్ లుక్ అన్నారు సార్. ఎనిగ్మాటిక్. ఆల్దో ఎనిగ్మాటిక్ లుక్, ద రీజన్స్ ఫర్ ద వర్క్స్ పాపులారిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెనీ కాన్డ్రమ్స్. చక్కగా దీన్ని మనము ఎలాంటి వాట్ యు కాల్డ్ కాంప్లెక్సిటీ లేకుండా నిదానంగా ప్రధానంగా రాసామండి. ఓకే, విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్ నంబర్ 80. సో క్వశ్చన్ నంబర్ 80. Select the incorrectly spelt word. Difficulty, థసారస్, డిక్షనరీ, డైనోసారస్. మామూలుగా ఈ వర్డ్స్ చదివేటప్పుడు అన్ని కరెక్టే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఒక చిన్న ట్రిక్కీ థింగ్ ఏంటంటే అతను మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేస్తున్న డిఫికల్టీ కరెక్టే ఉంది, థసారస్ కరెక్టే ఉంది, డిక్షనరీ కరెక్ట్. డైనోసారస్ ఉండదు సార్, డైనోసార్ అని ఉంటుంది. డైనోసారస్ అనే వర్డే లేదు. మనం మాట్లాడేటప్పుడు డైనోసారస్ని చూసినావా, డైనోసారస్ని చూసినావా అంటుంది. ఓకే, dinosaur. So difficulty is nothing but problems, obstacles, barriers, impediments, hardships, challenges. సో దట్ మీరు కొంచెం వొకాబులరీ నేర్చుకుంటున్నానని చెప్పేస్తున్నా. థెసారస్ అంటే వర్డ్ బుక్, ఎన్సైక్లోపీడియా, డిక్షనరీ లాంటిది, గ్లోసరీ, లెక్సికన్, వర్డ్ బుక్. డిక్షనరీ అయినా అంతే, లెక్సికన్, ఎన్సైక్లోపీడియా, వర్డ్ బుక్, రెఫరెన్స్ బుక్. వర్డ్ బుక్, ఎన్సైక్లోపీడియా, రెఫరెన్స్ బుక్. జాయింట్ రెప్టైల్ ని డైనోసార్ అంటారు అనమాట. మీ అందరికీ డైనోసార్ గురించి తెలుసు అనమాట. ప్రిమిటివ్ రెప్టైల్, జాయింట్ లిజర్డ్, జాయింట్ ప్రీహిస్టారిక్ రెప్టైల్. చాలా చాలా ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అండి. మామూలుగా డైనోసారస్ ని వెతుకుతా ఉంటాం, ఎక్కడబ్బా మిస్టేక్, ఎక్కడబ్బా అది. డైనోసారస్ అనేది లేదు, డైనోసార్. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. 80. Select the incorrectly spelt word. Quarrelsome, ecclesiastical, calamitous, bovine. సో క్వారల్సమ్‌లో నాకు ఎలాంటి మిస్టేక్ ఏం కనిపియట్లే. సెకండ్ వర్డ్ మాత్రం గట్టిగా ఇచ్చేసాడనమాట. ఎక్లెసియాస్టికల్, ఎక్లెసియాస్టికల్. యాహ్! క్వారల్సమ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, వన్ హూ ఈస్ రెడీ టు ఫైట్. బెలిజరెంట్, బెలికోస్, ట్రూకులెంట్, అంటగానిస్టిక్, ఇగ్నేషియస్. కంబాటివ్. బెలిజరెంట్, పగ్నేషియస్, కంబాటివ్, ట్రూకులెంట్, అంటగానిస్టిక్. ఎక్లెసియాస్టికల్, మరి అది ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నాం కాబట్టి దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాదు. సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అ చర్చ్, దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ రిలీజియస్ థింగ్స్ అనమాట. పాస్టోరల్ థింగ్స్, చర్చ్‌తో సంబంధించిన థింగ్స్. బికాస్ నాకు కూడా ఆ వర్డ్ అనేది ఫస్ట్ టైమే తెలుసు కాబట్టే 100% స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అండి. సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు చర్చ్, రిలీజియన్ ఆర్ స్పిరిచువల్. Calamitous, something which is dangerous, something which is catastrophic, something which is misfortune అనుకోండి. It is not misfortune, it is something unfortunate, something which is unfortunate. Tragic, unfortunate, catastrophic, disastrous. Beautiful word అది. సో కెలామిటస్ స్పెల్లింగ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఎస్ సార్, 100% ప్రాబ్లం ఉంది. CALAMITOUS, ఐ ఎక్స్ట్రా పడ్డది. బొవైన్ రిలేటెడ్ టు క్యాటిల్, కౌ, బుల్ ఆర్ ఆక్స్. రిలేటెడ్ టు కౌ, బుల్ ఆర్ ఆక్స్, క్యాటిల్. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి. 82. The bass player turned his instrument before the concert. The bass player turned his instrument before the concert. The fisherman caught a giant bass near the riverbank. The singer's bass voice resonated in the hall.
The orchestra had two bass violins. The conductor adjusted the bass levels on the mixture. So, హోమోనిమ్స్, హోమోఫోన్స్, హోమోగ్రాఫ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడనమాట. మరి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్‌గా మనము ఆహ్, బేస్ ప్లేయర్ అనమాట. బేస్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై బేస్? బేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ స్లో పిచ్డ్ మ్యూజికల్ సౌండ్. లో ఆర్ స్లో. స్లో పిచ్డ్ మ్యూజికల్ సౌండ్ అనమాట. ద ఫిషర్‌మాన్ కాట్ ఎ జైంట్. ఇక్కడ మ్యూజిక్‌తో సంబంధించా? కాదు. ఇది కూడా స్పెల్లింగ్ సేమే. బీఏఎస్ఎస్, బీఏఎస్ఎస్ బేస్. బేస్ అంటే టైప్ ఆఫ్ ఫిష్. ఫిషర్‌మాన్ అనంగానే మనకి ఆల్‌మోస్ట్ అదొక క్లూ వర్డ్ అయిపోయింది. ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫిష్. ద సింగర్స్ బేస్. సింగర్ అంటున్నాము. ఆ బేస్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఈ బేస్ వాయిస్ ఉంటుంది గదా! అది సామాన్యంగా మ్యూజిక్‌తో సంబంధించిందే ఉంటుందనమాట. సో, డెఫినెట్‌లీ ఆయన ఏమంటున్నాడు? సింగర్ అంటాడు. బేస్ వాయిస్ రెసొనేటెడ్ ఇన్ ద హాల్. చాలా గట్టిగా పాడింది కాబట్టి రివర్స్ కొట్టింది. సో, మ్యూజికల్ సెన్స్‌లో చెప్పాడు. మ్యూజికల్ సెన్స్. అంటే ఇది క్వెషన్ సేమ్. ద ఆర్కెస్ట్రా హాడ్ 2 బేస్ వయలిన్స్. అంటే ఇది కూడా మ్యూజికల్ సెన్స్‌లోనే చెప్పాడు. ద కండక్టర్ అడ్జస్టెడ్ ద బేస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద మిక్స్చర్. మిక్స్చర్ అనేది మామూలుగా ఆర్కెస్ట్రా ఎళ్ళినప్పుడు ఒక చాలా మంచి ఒక అద్భుతమైన ఎక్విప్‌మెంట్ ఉంటుందనమాట. దాన్ని మిక్సర్ సౌండ్‌ని మిక్స్ చేస్తా ఉంటారనమాట. సో, ఇది కూడా మ్యూజికల్ సెన్స్‌లోనే చెప్పాడనమాట. సో, హోమోనిమ్ 2 మ్యాచ్ అయ్యేటేంటి? ఒకటేమో మ్యూజిక్‌తో సంబంధించిందేమో, ఒకటేమో టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ అనమాట. సో, ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? ఏ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ది బేస్ ప్లేయర్ టర్న్డ్ హిస్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ బిఫోర్ ద కాన్సర్ట్. ఒకటి ద ఫిషర్‌మెన్ కాట్ జైంట్ బేస్ నియర్ ద రివర్ బ్యాంక్. పెద్ద చేపని పట్టాడనమాట. మిగతా అన్నీ ఆల్‌మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద క్వెషన్. మ్యూజికల్ సెన్స్‌లో చెప్పాడు. బేస్ వాయిస్, బేస్ వయలెన్స్ అండ్ బేస్ లెవెల్స్. సో, ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. 83. The cabinet has dashed a proposal to change the way universities are funded and managed. The cabinet has dashed a proposal to change the way universities are funded and changed. The cabinet has endangered, negative word, endeared, evaporated, endorsed. ఒక ప్రపోజల్‌ని వాళ్ళు ఆహ్, సైన్ చేశారు. దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేశారు. దానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. మరి ఆ వర్డ్ ఏంటి? ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అంటే ఏవైతే ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఎండేంజర్డ్ ఆర్ వల్నరబుల్, ఎక్స్టింక్ట్, విచ్ ఆర్ అట్ రిస్క్. ఎండేంజర్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మంచి వర్డ్. ఎక్స్టింక్షన్, వల్నరబుల్, అట్ రిస్క్, థ్రెటెన్డ్. వొకాబులరీ మంచిగా రావాలా. చక్కగా మీ యొక్క పుస్తకాల్లో రాసుకోండి. ఇంపెరిల్డ్. ఎండియర్డ్. వాట్ డు యూ మీన్ బై ఎండియర్డ్? ఎండియర్డ్ ఈస్ బిలవ్డ్, చెరిష్డ్, ప్రైజ్డ్, అడోర్డ్, adorable. Yeah, he is my endeared student. Those are my endeared memories. And those are my fond memories. Those are my beloved memories. Those are my prized memories. Something that vanishes, something that escapes, something that is vaporized is called evaporated. Chinna word andi. Evaporated is dried up, vaporized, vanished. ఏదైతే అనిపియదో. Yeah, he endorsed. The cabinet has endorsed a proposal to change the way universities are funded and managed. Endorse అంటే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం అన్నమాట. అప్రూవ్ చేయడం అన్నమాట. అప్రూవ్, అఫర్మ్, అక్నాలెడ్జ్, సైన్, గ్రీన్ సిగ్నల్. అప్రూవ్, అఫర్మ్డ్, బ్యాక్డ్ అండ్ సపోర్టెడ్. చక్కగా రాయొచ్చనమాట. సో, వొకాబులరీ అనేది ఒక స్థాయిలో చక్కగా నేర్చుకుంటున్నాం గాబట్టే, ఇలాంటి క్వెషన్స్‌ని ఆన్సర్ చేయడానికి మనకి ఎలాంటి ఆహ్, డిఫికల్టీ అనేది మనము ఎదురు చేసుకోవద్దు సార్. క్యాబినెట్ ఏం జేసింది? ప్రపోజల్‌ని ముందుకు పెట్టింది. దాన్ని సైన్ జేసింది. దాన్ని అప్రూవ్ జేసింది. దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ జేసిందనమాట. సో, ఎవాపరేట్ రాదు.
ఎండియర్డ్ రాదు, ఎండేంజర్డ్ రాదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ డి. The inventions of the fertilizers and insecticides has increased agricultural dash which is required to feed the swelling population of the world. Yeah. సో ఈ ఇన్సెక్టిసైడ్స్, ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే వాడుతున్నామో డెఫినెట్లీ ఆ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్‌ని అది పెంచింది. ఎందుకంటే పాపులేషన్ గూడా అదే రేషియోలో పెరుగుతుంది. దానికంటే ఎక్కువ రేషియోలో పెరుగుని. అలాంటప్పుడు మన అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ కనుక పెరగకపోతే డెఫినెట్లీ ఇబ్బందిలో పడిపోతాం. ఇక్కడ చిన్న క్వెషన్ అనేది నాకు సామాన్యమైన క్వెషనే అనిపిస్తుంది. చాలా ఈజీగానే అనిపిస్తుంది. ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ హాస్ ఇంక్రీజ్డ్ అగ్రికల్చరల్ డాష్ అవుట్‌పుట్టా? కార్గోనా? గూడ్సా? ప్రొడక్టా? డెఫినెట్‌లీ అవుట్‌పుట్ సార్. అవుట్‌పుట్‌ని ఏమంటారు? హార్వెస్ట్, ఈల్డ్, ప్రొడక్షన్ అంటారు సార్. ప్రొడక్షన్, హార్వెస్ట్, ఈల్డ్, రిజల్ట్. కార్గో అంటే ఏంటి? ఐటెమ్స్, గూడ్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, కమోడిటీస్, మర్కండైజ్ అంటారు సార్. షిప్‌మెంట్, ఫ్రైట్, గూడ్స్, షిప్‌మెంట్. గూడ్స్ అయినా సేమ్ సార్. గూడ్స్ అయినా కమోడిటీస్, మర్కండైజ్, ఐటెమ్స్, గూడ్స్. అండ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఆల్సో ఐటెమ్, కమోడిటీ. సో రైట్ ఆన్సర్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్‌ని పెంచుతుంది. ఆ ప్రొడక్షన్‌ని ఇంగ్లీష్‌లో అవుట్‌పుట్ అంటారనమాట. His dash of the topic was so good that students had few doubts at the end of the class. అతని టాపిక్‌ని ఎంత బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే, స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే అతని టాపిక్ విన్నారో వాళ్ళకి క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒక్క డౌట్ గూడా రాలేదు. వచ్చినా ఒకటో, రెండో వచ్చినాయి. హిస్ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అంటామా? హిస్ పిక్చరైజేషన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అంటామా? హిస్ ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అంటామా? హిస్ ఎక్స్‌పోజిషన్. ఈ క్వెషన్ గూడా చాలా చాలా ట్రిక్కీ క్వెషన్ సార్. మనకి ఇంగ్లీష్ కనుక సరిగ్గా రాకపోతే ఈ క్వెషన్‌లో గూడా మనం బోల్తా కొట్టేస్తామనమాట. నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? నీ కెపాసిటీ ఏంటి? నీ కేపబిలిటీ ఏంటి? ఆ! నీ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి అంటాం. క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నమాట. క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద వే యూ ట్రై టు పుట్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాలిఫికేషన్. మై క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ సమ్‌వేర్ అరౌండ్ ఎంఏ, పీహెచ్‌డీ అలా చెప్తా ఉంటాం గదా! క్వాలిఫికేషన్ అంటే క్రెడెన్షియల్, యువర్ కెపాసిటీ, కేపబిలిటీ, ఎలిజిబిలిటీ. సో హిస్ డాష్ ఆఫ్ ద టాపిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఇది రాదు. పిక్చరైజేషన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అంటామా? పిక్చరైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇలస్ట్రేషన్. దేన్నైనా ఇలస్ట్రేట్ చేయడం, దేన్నైనా డిపిక్ట్ చేయడం, డిపిక్షన్ అనో దేన్నైనా రిప్రజెంట్ చేయడం, రిప్రజెంటేషన్. ఇలస్ట్రేషన్, డిపిక్షన్, రిప్రజెంటేషన్. ఎగ్జిబిషన్ అంటే ఏంటి? టు షో, రివీల్, ఎగ్జిబిట్, డెమాన్‌స్ట్రేట్, డిస్‌ప్లే, షో, డెమాన్‌స్ట్రేట్, ప్రెజెంట్ చేయడం. లాస్ట్‌లో ఖతర్నాక్ వర్డ్ దిస్ ఈస్ ద వర్డ్, దిస్ ఈస్ ద ట్రాప్. ఎక్కడైతే అందరూ తప్పు చేసేది. ఎక్స్‌పోజిషన్ అనే వర్డ్ సామాన్యంగా ఇది ఉండకపోవచ్చు. హిస్ పిక్చరైజేషన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అంటారు. హిస్ ఎగ్జిబిషన్ అయితే ఎవరు రాయరు. హిస్ క్వాలిఫికేషన్ ఎవ్వరు రాయరు. రాసే ఛాన్సెస్ పిక్చరైజేషన్ దగ్గర కొంచెం ఎక్కువున్నాయన్నమాట. చాలా మందిని చూసాను గూడా ఇలాంటి క్వెషన్స్‌ని ఆన్సర్ చేయడం. కానీ అక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఎక్స్‌పోజిషన్, ఎక్స్‌ప్లనేషన్, ఎలుసిడేషన్, ఇంటర్ప్రిటేషన్, క్లారిఫికేషన్. రైట్ సార్. సూపర్బ్ అండి. ప్రెజెంటేషన్, ఎక్స్‌ప్లనేషన్, ఎలుసిడేషన్, interpretation, clarification. So his explanation of the topic was so good that students had few doubts at the end of the class. ఎంత బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే క్లాస్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్‌కి చాలా తక్కువగా డౌట్స్ ఉండే అన్నమాట. ఎక్స్‌పోజిషన్ ఆఫ్ ద టాపిక్. వెరీ గుడ్ క్వెషన్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. పారాజంబుల్స్. These kinds of sharks are known as obligate ram ventilators because they draw water in through their mouths and force it out through their gills. They use a method called buccal pumping, in which water is pulled in through the mouth and forced out through the gills by the cheek muscles. It is true that many types of shark must keep moving in order to receive life-giving oxygen from the water passing through their gills. Other type of sharks are able to remain stationary because they possess special structures called spiracles which force water out through their gills.